அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs, and from the current affairs how we got to write about the UPSC type of mains questions. இந்த ரெண்டையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும், சரிங்களா? இந்த வீடியோல இருந்து. So வணக்கம். First news, the University Grants Commission, shortly UGC, objected to Maharashtra and Delhi governments employing the Disaster Management Act 2005 to cancel the examination of students amid the COVID-19 pandemic. Yes, news in detail. நம்ம டீடைல்டா by laterல for UP standard டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? சோ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, what is the present fact and what about the University Grants Commission என்ன? சோ என்ன டிஸ்பியூட் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இது இன்ட்ரெஸ்டான ஃபேக்ட் தான். நம்ம கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் லிசன் பண்ணுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், சரிங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் நியூஸ். Government-owned Power Finance Corporation Limited, India's leading NBFC, signed a memorandum of association with the district Siddharth Nagar in Uttar Pradesh for the construction of 2 modular operation theatre rooms in the district hospital at Siddharth Nagar. Yes. Next news. Russia has proposed to host the first meeting of Russia, India, China in Moscow at Russia in the month of September. Next news. The Honorable Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation's submarine optical fiber cable connecting Chennai at Tamil Nadu and Port Blair in Andaman and Nicobar Islands through video conferencing. This connectivity will enable delivery of faster mobile and landline telecom services to the Andaman Nicobar Islands at par with other parts of India. Yes. Airtel became the first mobile operator to launch ultra-fast 4G service in the Union Territory of Andaman Nicobar Islands. Yes. Next news. Punjab Cricket Association is set to name its new stadium in Mulanpur in New Chandigarh at Punjab after the late Maharaja Yadavendra Singh. Maharaja Yadavendra Singh was the father of Punjab Chief Minister Amarinder Singh. He was the 9th and last Maharaja Patiala. Yes, this is a historical event. Yes, next news. Shortly we tell about that next news, very simple. That means human ATM. Yes, let me discuss. Postal Department's new service of delivering money home, where postmen acted as a human ATM, has turned out to be biggest hit countrywide. The free service allows people to withdraw through the postman up to rupees 10,000 at a time from any of their other linked bank accounts. And what is its benefits? Yes, it's helped stranded people during COVID-19 forced lockdown, and helped elderly and people living in rural areas, and helped deliver monthly pensions. Yes. News in Tamil. தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால் கர்நாடகாவில் ஹேரங்கி, ஹேமாவதி, கேஆர்எஸ் மற்றும் கெபினி அணைகள் முழுமையாக நிரம்பி விட்டதால் உபரி நீர் காவிரியில் வெளியேற்றப்பட்டு தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் வழியாக சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணைக்கு வருகிறது. அடுத்த செய்தி. கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு தேர்வு எழுதாமல் பட்டம் கொடுக்க முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் UGC, அதாவது பல்கலைக்கழக மானிய குழு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. இந்த நியூஸை தான் யூபி ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப டீடைலா நம்ம பேச போறோம், சரிங்களா? சரி, அடுத்த செய்தி. சென்னையில் இருந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு கடலுக்கு அடியில் 2312 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஆர்டிக் ஃபைபர் கேபிள் இணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சென்னையில் இருந்து போர்ட் பிளேயர் மற்றும் அங்கிருந்து ஸ்வராஜ் தீவுகளுக்கு ஆர்டிக் ஃபைபர் வழியாக விரைவான இணைய வசதி துவங்கியுள்ளது. அடுத்த செய்தி. மாற்றுத்திறனாளி இடஒதுக்கீட்டில் குளறுபடி. சம்பவானா என்ற தொண்டு நிறுவனம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் IAS மற்றும் IPS உள்ளிட்ட மத்திய அரசு பணிகளில் சட்டப்படி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4%, அதாவது 32 இடங்கள் ஒதுக்கி இருக்க வேண்டிய நிலையில் UPSC அறிக்கையின்படி 24 இடங்கள் மட்டுமே வருவதால் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. அடுத்த செய்தி. இலங்கையில் நடந்த பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் இலங்கை மக்கள் கட்சி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ பதவியேற்றார். அடுத்த செய்தி. மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான நைஜீரியாவின் தலைநகர் நியாமேயின் தென்கிழக்கு ஒட்டக சிவிங்களுக்கான வன சரணாலயம் உள்ளது. அடுத்த செய்தி.
பாலர்மோ ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஒற்றையர் பிரிவில் பிரான்சிஸ் பியானோ பெர்ரோ சாம்பியன் கோப்பை கைப்பற்றினார். சோ பியானோ பெர்ரோ சாம்பியன் கோப்பை கைப்பற்றினார். எஸ், நியூஸ் இன் டீடைல் ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு விவாதத்துக்கு எந்த விஷயத்தை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம தமிழ் அழகா பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, சோ பல்கலைக்கழக மானிய குழு அப்படிங்கிறது. நான் அந்த நியூஸ் ரொம்ப சிம்பிளா தமிழ்ல எலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். எஸ், அதாவது கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகம் இறுதி ஆண்டு தேர்வு ரத்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி டெல்லி யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கக்கூடிய டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட் மேல அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மகாராஷ்டிரா, ஐம் சாரி, ஸோ டெல்லி, மகாராஷ்டிரா அண்ட் பஞ்சாப். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005 மூலியமா ஸோ கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் இறுதி ஆண்டு தேர்வை நடத்த வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா யூசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும், தட் மீன் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன்ஸ், ஸோ இவங்களுடைய முடிவு தான் இறுதியானது இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இறுதி ஆண்டுக்கு கண்டிப்பா தேர்வு வைக்காம பட்டம் கொடுக்க முடியாது. பேஸ்ட் ஆன் தட் யூசிஜி ஆக்ட்னு சொல்லலாம். அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஆக்ட் படி இவங்களோட தேர்வுகள் வைக்காம இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு நம்ம பட்டம் கொடுக்க முடியாது. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பத்தி பிரச்சனையே இல்லை, ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தான் பிரச்சனை. அப்போ யூசிஜி கமிஷன்ஸ் என்ன டெசிஷன் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, செப்டம்பர்ல த்ரூ ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன் எனி டைப் ஆஃப் தி அவைலபிள் மோட் அது இருக்கிறத வச்சு நீங்க ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணி நீங்க ரிசல்ட் கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பத்தி தேர் இஸ் நோ டைப் ஆஃப் தி டிஸ்பியூட்ஸ். ஸோ இது உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன காண்றா அப்படின்னா, which of the act has been revealed, அதாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005 படி டெல்லி, மகாராஷ்டிரா மற்றும் பஞ்சாப் மாநில கவர்மெண்ட், மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் மாநில அரசாங்கம் மற்றும் டெல்லி இருக்கக்கூடிய யூனியன் டெரிட்டரி அரசாங்கம் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கீம் சரியானதா, அல்லது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஆக்ட் படி சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் சரியானதா அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்பியூட். இது சுப்ரீம் கோர்ட்ல இஷ்யூஸ்ல இருக்கு. இந்த கேஸ் ஆனது நெக்ஸ்ட் கம்மிங் 14th அக்டோபருக்கு ஒரு ஹியரிங் கொடுத்திருக்காங்க. இதை பொறுத்து நம்ம டீடைல்டா பேச போறோம். என்ன முடிவு யாரு இப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். Can you got my point? Yes. Let me discuss about the University Grants Commission (UCG) objected to Maharashtra and Delhi governments employing the Disaster Management Act in the year of 2005 to cancel the examination of students amid the COVID-19 pandemic. Yes. What is the present fact? Present fact is very simple. The UCG had directed that final year examination of the universities must be conducted by the September end in online or offline mode. Already நம்ம தான் பேசணும். So UGG அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் வந்து ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா, காலேஜ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு டைரக்ஷன் கொடுக்காங்க. Final year examinations of universities must be conducted by the September end in online or offline. The UGG guidelines on examination and academic calendar for universities in view of COVID-19 pandemic were recently revised also. The new guidelines allow students to opt for their offline or online or the blended manner in which students can alternate between online and physical modes of attending the examination. So what is the result and what is the fact? Based on the direction of UGG, that means University Grants Commission, ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் வைக்காம பட்டங்கள் கொடுக்க கூடாது, எக்ஸாம் வச்சு தான் ஆகணும். பட் however many states likewise Maharashtra and Punjab and the Union Territory like Delhi announced cancellation of these examinations. While Delhi has cited, what is cited, that means he has cited the reality of digital divide as a reason for scrapping university final year examination. That the title are cited by the Delhi. Yes, the reality of digital divide as a reason for scrapping university final year examination. And likewise, the state of Maharashtra have used Disaster Management Act for the same. Yes, by utilizing the cited and by utilizing the Disaster Management Act, the Union Territory of Delhi under the state of Maharashtra and Punjab, however, announced the cancellation of this examination. Final exam கிடையாது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. So what about the University Grants Commissions? இப்போ கிராண்ட் கமிஷன் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல. ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமோ ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் நீங்க கண்டக்ட் பண்ணாம பட்டம் கொடுக்க முடியாது, கிராஜுவேஷன் நீங்க கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு டைரக்ஷன் நாங்க இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறமும் how the state government has been announced or implemented towards like this type of the activity.
So even though based on the Disaster Management Act, and Delhi cited the reality of textile debate as a reason for the scrapping university final year examinations. So can you cut my point? There is a dispute in between the state governments and also Union Territories government versus against University Grants Commission's decisions. ரெண்டு டெசிஷன்ஸ் இருக்கு. எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஒரு டெசிஷன் கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் தி டெல்லி இவங்க ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யூசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல் எக்ஸாம் கண்டிப்பா ஷுட் பி கண்டக்டட். பட் மகாராஷ்டிரா அண்ட் பஞ்சாப் அண்ட் டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, சோ எக்ஸாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம டெக்னீஷியன் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெண்டிங் இருக்கு. எஸ், this is the fact. This is the present fact and present dispute. Yes, now you can clearly understood about the present fact and also present dispute. And now what we can learn from that news? Yes, it can be learned from that news. Likewise, what about the University Grants Commission? University Grants Commission na ennanga? That the University Grants Commission of India is a statutory body set up by the government of India in accordance to the UCG Act in the year of 1956 under the Ministry of Education, and is charged with the coordination, remuneration, and the maintenance of standard of higher education. It provides recognition to universities in India. This point should be noted. It provides recognition to universities in India and disbursement of funds to such recognized universities and colleges. Without its recognition, no university in India can grant degree. Can you cut my point? This is the provision made under the Act of University Grant Commissions Act in the year of 1956. Yes, and it headquarters at New Delhi and has 6 regional centers in the Pune, Bhopal, so Kolkata, Hyderabad, Guwahati, and Bangalore. These are the regional centers. So can you cut about the point with respect to the Universities Grants Commissions? So based on the University Grants Commission Act, so without its recognition, no university in India can grant degree. Yes, this is the real fact. But nowadays, the present COVID-19 activity காரணமா சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இவங்களோட பவரை எங்கேல் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டாங்க, அதை தாண்டி செயல்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்பியூட்டா இருக்கு. Can you cut my point? Yes. And further, உங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தா நீங்க யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுதும்போது இதையும் சேர்த்து எழுதலாம். ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி யூசிஜி. எஸ், வழக்கமா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் வியூ பார்ப்போம். சோ இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூ பார்க்க முடியும். என்ன அப்படின்னா 1945ஆம் ஆண்டு தான் சோ அலிகார், பனாரஸ் மற்றும் டெல்லி ஆகிய மத்திய பல்கலைக்கழகங்களை வந்து மேற்பார்வையிடுவதற்காக பல்கலைக்கழக மானிய குழு அமைக்கப்பட்டது. அதுதாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் கிராண்ட் கமிஷன்ஸ். இது முதல்ல இனிஷியேட் பண்ணப்பட்ட ஆண்டு எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த இயர் ஆஃப் 1945 இனிஷியேட் பண்றாங்க. யூனோ சம்திங், சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனுடைய தலைமையில கூட நடந்திருக்குங்க. 1947ஆம் ஆண்டு முதல் அப்போது இருந்த அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் விரிவாக்கப்பட்டது நமக்கு தெரியும். சோ சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை தலைவராக நியமித்து 1948ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழக கல்விக்குழு அமைக்கப்பட்டது. தட் மீன் யூனிவர்சிட்டிஸ் கிராண்ட் கமிஷன்ஸ். எஸ், அக்குழு இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழக மானிய குழு மாதிரி வடிவில் ஒரு முழு நேர தலைவராகவும் மற்றும் சிறந்த கல்வியாளர்களை உறுப்பினராகவும் கொண்டு அமைக்கலாம் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, இங்கிலாந்து இருக்கக்கூடிய பல்கலை மானிய குழுக்கு மாதிரியா தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். பெரும்பாலும் கான்ஸ்டிடியூஷனை பொறுத்தவரை பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நிறைய நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்மாதிரியா எதை ஒரு மாதிரி வடிவில் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, இங்கிலாந்து இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக மானிய குழு. தட் மீன் இங்கிலாந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் கிராண்ட் கமிஷன்ஸ். எஸ், we have take the standard of ஒரு மாதிரியா நம்ம எடுத்திருக்கோம். சரிங்களா? சரிங்க. அதன் பின்னிட்டு 1952ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசாங்கம் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பொது நிதி உதவிகளை இனிமேல் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் மூலம்தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என ஒரு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக அப்போதைய மத்திய கல்வி, இயற்கை வளங்கள் மற்றும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி அமைச்சர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்களால் டிசம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி 1953 அன்று முதல் முறையாக தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. பின் 1956ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் பல்கலைக்கழக மானிய குழு சட்டம் 1956 இயற்றி அறிமுகப்படுத்தியது. இதைத்தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இது எப்போ இயற்றப்பட்டது? 1956. இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டா பாக்குறோம். எப்போ 1945 இருந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன்ஸ் ஆக்ட் படி தான் அவங்க செயல்படுறாங்க. இவங்க தான் ரெகக்னைஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் ஆல் தி யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ், அண்ட் தே ஆர் தி
issuing authority of the degree issuing to the universities and colleges. Can you got my point? They are acting as per the Act of in the year of 1956 Universities Grant Commissions. Can you got my point? Yes. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டோரி எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நியூஸ் எடுக்கிறோம், அதுல என்ன டிஸ்பியூட் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ வாட் இஸ் தி பிரசன்ட் ஃபேக்ட் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். அண்ட் வாட் இஸ் தி பிரசன்ட் டிஸ்பியூட்? நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்பியூட் பேசிட்டோம். என்ன டிஸ்பியூட் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான டிஸ்பியூட்ல எடுக்க முடியுது. என்ன எடுக்க முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா that the UCG argued that the conduct of examinations was entirely within the domain of the UCG, which is a statutory body as per the UCG Act. இந்த டெசிஷன் நாங்க தான் எடுக்கணும். That means UCG தான் எடுக்கணும். The University Grants Commission Act in the year of 1955 makes provision for the coordination and remuneration of the standard in universities, and for that purpose provides for establishment of Universities Grant Commission. Under this act, the determination and the maintenance of standard of teaching, examination and research in universities fall under the ambit of power and function of the UCG. So இத பொறுத்த வரைக்கும் தேர்வுகளுடைய முடிவுகளை சொல்வதற்கும் அதை மாற்றி அமைப்பதற்கும் பல்கலைக்கழக மாநில குழு சட்டத்தின்படி பல்கலைக்கழக மாநில குழுமத்திற்கே முழு அதிகாரம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஸ்டாண்ட். Can you got my point? This is the stand on the side of the University Grant Commission. தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பல்கலைக்கழக மானிய குழு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Can you got my point? Yes. What is about the constitutional point of view? இத சட்டரீதியா கான்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண முடியுமா? Yes, absolutely. ஆல்ரெடி நம்ம என்ன டிஸ்பியூட் எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா நேஷனல் யூனியன் டெரிட்டரி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் எடுக்கிறாங்க. சோ பேஸ்ட் ஆன் தி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் படி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் யூனியன் டெரி ஹேஸ் தி பவர் டு அனௌன்ஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதை அங்க பிரகடனப்படுத்திடுறாங்க. சரிங்களா? ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுத்துறாங்க. சரிங்க. ஆனா யூசிஜி ஆக்ட் 1956 படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டெசிஷன் யாரோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன்ஸ் தான் டெசிஷன் ஹோல்டர் ஆஃப் தட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். இங்க ரெண்டு வகையான டெசிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So state government and also union territory government based on the disaster management act, they also made their decision and announced their decision, and subsequent universities grant commissions also made their decision and announced its decisions. இந்த ரெண்டு டெசிஷனுக்குள்ள கான்ட்ராத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Can you got my point? அப்போ இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெசிஷன் அண்ட் இருக்கக்கூடிய குளறுபடிகள் முரண்பட்ட விஷயங்களை எங்க தான் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல மட்டும் தான் நம்ம before the Supreme Court it should be decided and solved. So அது சால்வ் செய்ய முடியும். Can you got my point? Yes. இன்னொரு அழகான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அல்லது கன்கரண்டா அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா பை வே ஆஃப் 42 அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் whether the student for SSC or TNPSC group 2. இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்ட் டைப் ஆஃப் த क्वेश्चन. ஒரு டிஸ்கஷன் நம்ம ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதுல ஃபேக்ட்டை நீங்க தனியா ஃபில்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா சப்வே லைக்வைஸ் ஒரு பிலிம்ஸ் டைப் ஆஃப் தி எக்ஸாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ அதனால ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் கவனிக்கலாம். யூ கேட் சம் கிளியர் பிக்சர் அபௌட் தி டிஸ்கஷன் and also you can finding some fact from that discussion. Can you got my point? Yes. Let me discuss about that 42 Amendment Act in the year of 1976. Yes. Shifted education from the state list to concurrent list in the year of 1976 by way of the 42 Amendment Act, empowering both the center and the state government to make rules in education. Yes, the 42 Amendment has been clearly revealed. The state governments made some state government also entitled some provisions to make their decision. Yes, and higher education on the concurrent list. Yes, and therefore UCG and also AICT, that means All India Council for Technical Education directives have to be implemented in this case. இப்போ நம்ம UCG மட்டும் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ பேஸ்ட் ஆன் தி 42 அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணனும் அப்படினா AICT கூட நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவா நம்ம பேசுறோம். சரிங்களா? நியூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், தீஸ் ஆர் தி இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க இத நான் என்னோட விஷுவல்ல இத நான் எப்படி பார்க்கறேன், இத எப்படி யூபிஎஸ்சி நான் எழுதி இருந்தா எப்படி மேத்ஸோட டிஸ்கிரிப்டிவ் இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டிவா நான் உங்களுக்கு காட்றேன். Can you got my point? Yes. In view of the discussion cited supra, there is a dispute. இத பாக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியுது. There is a dispute between the decision made by the UCG and the government of the state and the union territory. Yes. The plea of the UCG, that means what is the stand of the UCG? That means University Grant Commission. The plea of the UCG is that the state and the union territory does not decide as against the decision of the UCG. As per the UCG Act in the year of 1956, 1956 சட்டப்படி சோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து
யூசிஜி எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஒரு டெசிஷனுக்கு அகைன்ஸ்டா இன்னொரு டெசிஷன் அவங்க பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத ஸ்டாண்ட் யார் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன். சரிங்களா? அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் per contra, the state and union territory contended அப்படின்னா வாதாடுறதுங்க. So contended that the decision of UCG is not valid as per the law since the Disaster Management Act is enforced due to COVID-19. So COVID-19 ஒரு Disaster Management Act இருக்கிறதுனால so இது வந்து ரிவீல் ஆகாது அப்படிங்கிறது தான். Can you cut my point? So the standard about the standard has been taken by that state and union territory, likewise Maharashtra, Punjab and Delhi. Yes. Now that the case is pending before the Supreme Court to be decided that இது எது சரி எது தவறு அப்படிங்கறத ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு. சோ என்னோட சஜஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன், dear all the aspirant, just to follow this news until its final finding. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க கடைசியா ஃபைனலா ஃபைன் பண்ணணும். அப்படி ஃபைன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளோட என்ன ஃபைண்டிங்ங்கிறது நம்மளோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் நம்மளால சொல்ல முடியும். சோ இட் மே பி எக்ஸ்பெக்டட் சப்ஜெக்ட் இன் 2020 மெயின்ஸ். கண்டிப்பா இது எதிர்பார்க்கலாம். நான் இது வரைக்கும் மூணு டாபிக் நான் சஜஷன் கொடுத்திருக்கேன். ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா ராஜ்யசபா இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரோட ஆர்டர்ஸ் with respect to that adding and also removing of the member of legislatives. 19 எம்எல்ஏ அவங்க தகுதி நீக்கம் பண்ணதும் 6 எம்எல்ஏ அவங்க ஆட் பண்ணதும் ஒரு டெசிஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு क्वेश्चन ரைஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. சோ இதுக்கு நான் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறேன், இதுவும் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. அப்புறம் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பேசியிருந்தோம். சோ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசிஸ் பேசியிருந்தோம். these are the some expected mains question year of 2020 நிறைய கேள்விகளை எதிர்பார்க்க முடிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. GS 1க்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், மை டிஸ்கஷன் இஸ் ஓவர். நவ் த டைம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க கண்டிப்பா இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் இது மூலமா நாம பகிர்ந்துக்கலாம். எஸ். ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்கம்மா. சார், அப்போ இந்த இது சொன்னீங்களே சார், அந்த ஆக்ட் சொல்லியிருக்கீங்களே சார், கான்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ்டா, அப்போ அந்த பேஸ்ட் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம கண்ட்ரி நம்ம ஸ்டேட்ல கூட இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ண சான்சஸ் இருக்கா சார்? நமக்கும் சேர்த்துதான், இது என்டையர் இந்தியா நமக்கும் சேர்த்துதான். இப்போதான் ஆல்ரெடி நமக்கு யூனிவர்சிட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல நீங்க எக்ஸாம் எழுதாமே பாஸ் பண்ணிடலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே சார். ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட உங்க அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுக்க முடியல. ஏன்னா அது வந்து யூசிஜியோட பெண்டிங்ஸ்ல இருக்கு. யூசிஜி என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா செப்டம்பர்ல எக்ஸாம் நடத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, இல்ல நாங்க ஃபைனல் இயர் கேன்சல் பண்ணுவோம். ஆனா ஃபைனல் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் கேன்சல் பண்ண அதிகாரம் வந்து யூசிஜி ஆக்ட் படி அவங்களுக்கு தான் இருக்கு. யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷனுக்கு தான் அந்த ஆக்ட் இருக்கு. அப்போ அந்த ஆக்ட் ப்ரொவிஷன் மீறிட்டாங்க. ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப் வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இந்தியா 2005 நாங்க யூஸ் பண்ணி மாநில அரசாங்கம் நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? சார், அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து இந்த கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆனாலும் இப்போ வந்து அப்போ டெசிஷன் எடுக்குது அவங்களா இருந்தாலும் அப்போ இது மாதிரி தானே சார் சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தானே? அப்போ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் படி அவங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்னு கூட அப்போ ஃபைனல் டெசிஷன் எடுக்க அப்படி சட்டத்தை பண்ணிக்க முடியுமா முடியாதாங்கிற ஃபைண்டிங் சுப்ரீம் கோர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சொல்லு, புரியுதா உங்களுக்கு? இவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் எடுக்கிறாங்க, அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் எடுக்கிறாங்க. சரிங்களா? எது சரி, சட்டப்படி சரி அப்படிங்கறது சுப்ரீம் கோர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. 14ஆம் தேதி போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த கேஸ். சார், அப்போ இப்போ இந்த ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணா என்ன பேஸ்ல சார் அவங்களுக்கு டிகிரி கொடுப்பாங்க? எந்த மார்க் பேஸ்ல கொடுப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல எடுத்த மார்க் அப்புறம் இன்டர்னல் ஏதாவது எடுக்கிற மார்க் வச்சு உங்களுக்கு ஓகே சார், ஓகே சார். அந்த மாதிரி மார்க் ஆவரேஜ் மார்க்கா வரும். சரிங்களா? ஓகே சார், थैंक यू சார். அகைன்ஸ்டா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் அகைன்ஸ்ட் பண்றாங்கல்ல. ஆமா சார். ஏன்னா அவங்க சொல்ற நியாயம் தான். வித்அவுட் கண்டக்டிங் எனி டைப் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் ஹவ் யூ கேன் இஷ்யூ தி டிகிரி. இது வந்து எங்க பிரின்சிபல் அகைன்ஸ்டா இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து பட் இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணா அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சார்? அவங்க சொல்றாங்களே பாசிபிள் இருந்தா நீங்க ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கூட பண்ணலாம், வீடியோ மூலமா பண்ணுங்கங்கறாங்க. பரிட்சை தான் எழுதணும்னு சொல்லல, ஏதாவது டெஸ்டிமோனியலாம் பண்ணுங்க அப்படிங்கறாங்க. ஆன்லைன்ல பண்ணலாம், அப்போ அவங்க சொல்றது பேசலாம். ஆனா பிராக்டிகலா செட் ஆகுதுன்னா என்டையர் இந்தியா நடத்துறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஏன்னா எல்லா யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ்லயுமே அதுக்குண்டான அடக்வேஸ் எல்லாம் அடக்வேட் கமாடிட்டி எல்லாம் யார்ட்டையுமே கிடையாது. அதனால இது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. அது டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கலான டிஸ்பியூட் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா மெயின்ஸ் ஈஸியா பாஸ் பண்ணிடலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார். எஸ் மேம். சார், அப்போ இப்பவே வந்து ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலமாவே எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்களே சார்? எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ 11th 12 அப்படி இருக்கும்போது காலேஜுக்கும் கண்டக்ட் பண்றது அப்போ அவங்களால கண்டிப்பா முடியும். ஈஸியான ஒர்க் தானே சார் ஸ்கூலுக்கே பண்ணும்போது.
அப்படிதான் சொல்றாங்க. யூசிஜி அப்படிதான் சொல்றாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒத்துக்கணும் இல்லையா? பரவிட்டா இப்போ ஆ. யூசிஜி வந்து இவங்க சொல்றாங்க. எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி சார். யாரு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டா ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது சார், புரியுது சார். ஆனா எக்ஸ்பென்ஸ் யாரு குடுக்குறது? யூசிஜி பணம் குடுக்க மாட்டான். அவன் வந்து யுனிவர்சிட்டி ஓகே. கமிஷன் தான். காலேஜுக்கு அப்ரூவல் குடுத்து டிகிரி இஷ்யூ பண்ணி அத கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அவனோட பொறுத்தது. சோ இது ஓகே சார். என்டையர் ப்ராப்ளம் யாருக்குன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் எடுத்தாகணும். சோ அதனால தான் அவங்க டிசாஸ்டர் ம். மேனேஜ்மென்ட் அவங்க அவங்க கையில எடுக்குறாங்க. 2005 இந்த ஆக்ட் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மென்ட் ஆக்ட் அவங்க கையில எடுக்குறாங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். இல்ல சார், இந்த நியூஸ் நானும் இன்னைக்கு படிச்சேன் சார், ஆமா. ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல. பட் எனக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு. இப்போ கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சு சார். இல்லையா? சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். Thank you so much. வேற யாராவது பேசினா பேசலாம் சார். சுதாகர் இருக்கீங்க, தீபக் இருக்கீங்க. சார் 42nd அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் ஒரே டிசிஷன் எடுக்கணுமா இல்ல தனித்தனியா எடுத்துக்கலாமா சார்? நீங்களும் ஒரு வீடியோ கொடுத்தே கூட பேசலாம். பரவாயில்ல, நாளைக்கு நல்லா ரெடி ஆயிக்கங்க. என்ன ஒரு ரூம் இல்லைங்க சார், ஒரு நல்ல ரூம், அழகான ரூம் ரெடி பண்ணிக்கங்க. சோ கரெக்ட்டா லொகேஷன். அது மொபைல் ப்ராப்ளம் சார். மொபைல் ப்ராப்ளம் உடைச்சு வச்சுக்கிறேன். ஆமாங்க சார். கேளுங்க சுதாகர். நாளைக்கு வேற மொபைல்ல கலெக்ட் பண்ணேன். கண்டிப்பா கேளுங்க சுதாகர். சார் 42nd அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டுமே வந்து டிசிஷன் எடுக்கலாமா இல்ல யாரனா ஒருத்தர் மட்டும் எடுத்துக்கலாமா டிசிஷன்? இல்ல ரெண்டு பேருமே டிசிஷன் இருக்கு பாப்பா. ரெண்டு பேருமே எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது கன்கரன்ட் அப்போ லிஸ்ட் போய்ட்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பாங்க. இவங்க பாதி அவங்க பாதி அண்ட் பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் should be contributed. ரெண்டு பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பாங்க. சார் அப்போ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து லா மேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கடைசியா எதுவும் பண்ண முடியாது சார். இல்ல கன்கரன்ட் லிஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தனியா அல்டிமேட்டா ஒரு லா கிரியேட் பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ரொவிஷனல் இருக்குது வேணா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அல்டிமேட்டா ஒரு லா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சோ கன்கரன்ட் லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அல்டிமேட்டா ஒரு லா அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்க சார். புரியுது இல்லையா? ஏன்னா கன்கரன்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. எஸ் சார், எஸ் சார். எங்கப்பா என்ன அடிக்கலாம், எங்கப்பா படுத்துக்கிற பையன் அடிக்க முடியுமா? அப்படி அடிச்சா அஃபென்ஸ். இது லிமிடேஷன் வந்து மாறுது இல்லையா? லிமிடேஷன் ஃபேக்ட்ல மாறுது இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் 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 எஸ். இது நல்ல நியூஸ் தான். நம்ம எடுத்தது இது நல்ல நியூஸ் தான். பல்கலைக்கழக மானிய சட்டம் நல்ல நியூஸ் தான் இதுவும். சார் ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஹியரிங் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் பக்கம் சாதகமா தான் முடிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிதான் இருக்கு. அப்படி முடிச்சா மகாராஷ்டிரா அண்ட் பஞ்சாப், டெல்லி எடுத்த டிசிஷன் சரின்னு வரும். சரியா? மாநில கவர்மெண்ட் யூனியன் பிரதேசம் எடுத்த முடிவு வந்து சரியானது தான் சொல்லி வரும். அப்போ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? எஸ் சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஓட்டு அதிகமா போய்டும் சார். இப்போ இந்த பெட்டிஷன் போட்டதே ஸ்டூடண்ட் தான். ஆமா பஞ்சாயத்து. சார் இப்போ 10th எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து 10th எக்ஸாம் பேஸா இருக்கு சார். அப்ப அதுவே கேன்சல் பண்ணும்போது ஏன் காலேஜஸ் பண்ணக்கூடாது? புரியல. கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஒரு அடிப்படை கவர்மெண்ட் வேலைக்கு வந்து 10th வந்து பேசிக்கா இருக்குது எஜுகேஷனு. அதுவே கேன்சல் பண்றாங்க. அப்படிங்கும்போது ஏன் இந்த இப்போ 4 செமஸ்டர் 6 செமஸ்டர்ல இருந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏன் கேன்சல் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேக்குறேன். யூஜியும் 10th ஒண்ணா ஆயிடுது இல்லையா? சார் யூஜி அப்படியே கேன்சல் பண்ணா கூட 11th 12th ரெண்டு படிக்கிறாங்க சார். அதுக்கு அடுத்து அதுல வந்து அவங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. அவங்க அப்ப இதுல பிஜில பிஹெச்டில ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாமா? இல்ல உங்க பாஷையிலே கேக்குறேன். ஒரு சாதாரண எம்பிபிஎஸ் படிச்ச ஒருத்தர் வந்து அவர் எம்பிபிஎஸ் சுமாரா தான் படிச்சிருக்காரு. அவரு மேல படிக்கும்போது சரி பண்ணிக்கலாம்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோமா நம்ம? ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம். இவர் வந்து இன்ஜினியரிங் சரியா படிக்கல, பிஇ சரியா படிக்கல, அவர் எம்இ படிக்கும்போது நல்லா சிவில் நல்லா படிச்சுட்டான்னு அக்செப்ட் பண்ணுவோமா நம்ம? சார் அப்படி 10th வந்து நிறைய பேர் இப்போ ஃபெயில் ஆகிற லிஸ்ட்ல அப்படியே இருந்திருப்பாங்க சார். அப்படிங்கும்போது ஒரு அடிப்படை பேசிக் வந்து 10th தானே சார் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு? கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இல்லாம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு கேக்குறேன். கண்டிப்பா 4 செமஸ்டர் 6 செமஸ்டர் வந்து படிச்சுதான் எழுதிருப்பாங்க, படிக்காம எழுதிருக்க மாட்டாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டே கொடுத்துருவாங்க போலுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள்ல நான் ஒரு யூஜி பிஜி படிக்காம போயிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். எத்தனை அரியர்ஸ் பேப்பர் வச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கோம்ல. கண்டிப்பா கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு சார். கண்டிப்பா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் படி ப்ரொவிஷன் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா யூசிஜி ஆக்ட்ங்கிறது அந்த கமிட்டி அந்த கமிஷன் மட்டும் தான் பிளான் பண்ணும். அப்ப டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்டையர் கண்ட்ரியுமே அது கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இல்லையா சார்? எஸ் சார். ஸோ மேபி இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட். நீங்க உங்களுடைய பதில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நீங்க நம்ம எதிர்பார்க்கறது இருக்குன்னு நினைக்கலாம். இன்னும் 1 வீக் தான் தெரிஞ்சிட போகுது இல்ல? ஆமாங்க சார். 1 வீக் தான். 14 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2-3 நாள் தான் இருக்கு. மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்லயே சொல்லிருக்காங்க. எல்லாரும் ப்ராசஸ் இருக்கு. இப்போ எல்லாரும் படிக்காம வர ஜாலியா இருப்போம் வீட்ல இல்ல?
சார் சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியாம போச்சு சார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூடியூப்ல நிறைய டிபேட்டபிளா நிறைய வந்துருச்சு இல்ல. ஆமாங்க சார். ஒரு இஷ்யூஸ் போச்சு, அப்புறம் இப்போ ஒரு இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஜாலியா தான் சார் இருக்கு. இன்னைக்கு கூட சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார். சொத்து உரிமை சம உரிமை கொடுத்துருக்காங்க பெண்களுக்கும். பெண்கள் ஆல்ரெடி இருந்தது அது. சார் இன்னைக்கு மேரேஜ் ஆன உமன்ஸ்க்கும் வந்து சேர்த்து இன்னைக்கு வந்து சம உரிமை இருக்குதுன்ற மாதிரி தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க சார். ஆல்ரெடி இருந்ததா மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி இருந்ததா ஆமாங்க சார். அதுல யாராவது டிஸ்பியூட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருப்பாங்க, மறுபடியும் அதே டெசிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஜட்மெண்ட் சொல்லிருப்பாங்க. ஆமாங்க சார், அப்படிதான் டிஸ்பியூட் ஃபைல் பண்ணி தான் சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு சார். நல்லா ட்ராக் பண்ணிட்டீங்களே, பரவாயில்ல, சூப்பர் அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம். ராதிகா அவங்க சொன்னாங்க இந்த நியூஸ் நல்லா ஹிந்துல நான் படிச்சேன் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நியூஸ் பாக்குறதுனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? நிறைய புரிய வருதா? என்ன நியூஸ் எப்படி இருக்கு, எப்படி டிஸ்கஸ் பண்றது புரிய வருதா? சார் ஆக்சுவலி நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு வந்து கிளாஸ் இப்போ நீங்க சொல்றது கவனிக்கும் போது இன்னும் கிளியரா புரியுது சார். ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சோன்னே டக்குன்னு புரியாதுல்ல சார். டிஸ்கஸ் பண்ண இப்போ நீங்க நம்ம முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு மாசம் இருக்குமா, இப்போ நம்ம பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் நமக்கு வளர்ந்துருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் நாலேஜ் வளர்ந்துருக்கும். ஒரு வருஷம் இந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் ட்ராக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன மாதிரி ஆயிருவீங்க, என்னோட அதிகமாவும் ஆயிருவீங்க. கண்டிப்பா எக்ஸாம் கிளியர் என்ன மாதிரி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல, என்னோட அதிகமா மாறுங்க, அப்பதான் கிளியர் பண்ண முடியும். நியூஸ் பேப்பர் படிக்க சொல்லி கொடுத்ததே நீங்க தானே சார்? கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால நானே உங்களுக்கு விரும்பி கடைசியா நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒதுக்குறதுக்கு காரணம், நீங்க எப்படி நிலைப்பாடுல இருக்கீங்க, நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க, உங்க விஷுவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறத நானே உங்களுக்கு டைரக்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சுதுல? எஸ் சார். ஆக்சுவலி நீங்க அந்த இது சொன்னீங்க சார், அந்த ராஜஸ்தான் எம்எல்ஏஸ் இஷ்யூஸ், அதுவுமே வந்து இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இன்னைக்கும் போட்டிருக்காங்க. பிளஸ் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல சார், அந்த அந்தமான் இதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க யூனியன் டெரிட்டரி, அந்த நியூஸ். அப்புறம் நீங்க இந்த போஸ்ட்மேன் பத்தி ஒண்ணு இது எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். இது பார்க்கும்போது எனக்கு நீங்க சொல்லவும் ஃபுல்லா கிளியரா இருக்கு சார். நான் மொத்தம் 4 பேப்பரை ரெஃபர் பண்றேங்க. உங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன், ராதிகா, தீபக், சுதாகர் சொல்றேன். நான் 4 பேப்பரை ரெஃபர் பண்றேன். ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், தினமலர், தினத்தந்தி, இந்த 4 தான் எனக்கு ஒரு அவைலபிளா என் கையில கிடைக்குது. புரியுதா? இந்த 4 ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஏதாவது வேணும்னா விக்கிபீடியால எடுப்பேன். இன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதனால விக்கிபீடியால எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, வாட் அபவுட் தட் தமிழ் இருக்கு இல்லையா, ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட், இது விக்கிபீடியா தான். இதை படிச்சு விக்கிபீடியால பாருங்க அப்படியே இருக்கும். எனக்கு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் அதை பார்த்து இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது. இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்கா, அப்படி ஏன் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம தெரியப்படுத்தக்கூடாது? ஓகே சார். சோ இந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் நான் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல எடுக்க முடியும். சோ யூசிஜின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அதுல போய் யூசிஜி என்ன டிகின்னு இருக்கு, அந்த வெப்சைட்ல நம்ம எடுத்துக்க முடியும். சோ ஒரு நியூஸை பார்த்து நான் கொஞ்சம் தேடுறேன், அவ்வளவுதான், பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம அந்த மானிய தேடி அங்கங்க போடுற மாதிரி அங்கங்க கலர் பண்ணணும், அங்கங்க ஹைலைட் பண்ணணும். இல்ல நீ பாருங்க, நீ கலர் கலரா காட்டிருக்க, பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகணும், பிடிக்கணும், பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. கலர் அட்ராக்ஷன் சார். கலர் அட்ராக்ஷனுக்காக. இதுக்கு எனக்கு நேரம் இருந்தா கொஞ்சம் லைட்டா உங்களுக்கு டீச்சர்ஸா இருப்பேன். நேரம் இல்ல அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல மட்டும் தான் இருக்கும். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், இதனால இங்க நேரம் தான் வேலை செஞ்சிருக்கான் போலுங்க, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல மட்டும் தான் போட்டிருக்கான். சரிங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நிறைய நம்ம ஷார்ட் நியூஸ் எப்படி பாக்குறோம் புரியுதுல, கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபேக்டும் பாக்குறோம், அப்புறம் எலாபரேட் பண்ணி டிஸ்கஷன் நம்ம பாக்குறோம். அந்த நியூஸ் சொல்லும்போது நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க, என்ன மறந்துட வேண்டாம். ரொம்ப ஈஸியா 2 கேள்விகள் தான், பதில் சொல்ல முடியுமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்பர் 1, ஆல்ரெடி நேத்து கேட்ட கேள்வி கொஞ்சம் மாடிஃபை ஆயிட்டு இருக்கு. நான் சொல்ல போற 4 பேப்பரை கனெக்ட் பண்ணி நான் எடுக்கிறதுனால சம் கேசஸ்ல நியூஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகுது, கொஞ்சம் மன்னிக்கணும். சரியா? நேற்று வந்து அதே மறுபடியும் வரும், ஏன்னா நான் இந்தியன் பார்க்கும்போது நேற்று பாக்குறேன், இன்னைக்கு தினமலர் தேர்தல பார்த்தா மறுபடியும் அதே நியூஸ் இன்னைக்கு இருக்கு. அப்ப அப்டேட் பண்ணும்போது ரிப்பீட்டட் நியூஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு. முடிஞ்சு அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். சரிங்களா? சரிங்க. Honorable Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the submarine optical fiber cable connecting Chennai in which of the city? Kolkata, Visakhapatnam, Port Blair, Surat and Mumbai. So option 3. Option 3, Port Blair and in the capital Andaman Nicobar. Andaman Nicobar Islands. Option 9. Yes, second question. நேத்து வந்து டைரக்டா அந்தமான் நிக்கோபார்னே கொடுத்துருந்தீங்க ஆப்ஷன், இன்னைக்கு கேப்ல கொடுத்துறேன். சித்தப்பா பையன் பொண்ணு உங்களுக்கு என்ன உறவுடா, என்ன ரிலேஷன்டா உனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அப்புறம் மறுபடியும் சித்தி பேருதான் மாறுது, அவ்வளவுதான். கேட்கிற தோரணை தான் மாறி கேட்டாலும் அது உறவுதான்.
ரிலேஷன் தான் சரிங்களா? சரிங்க. Yes, sir. Second question, the Punjab Cricket Association decided to name its new stadium in the memory of whom? Maharaja Ranjit Singh, Maharaja Karak Singh, Maharaja Yadavendra Singh, Maharaja Nawanigal Singh, and none of these. So option 3. Option 3 தான் மகாராஜா யாதவேந்திர சிங். Yeah. கரெக்ட் தான், கரெக்ட் தான். இது கோடீஸ்வரன் நெய்ல கேள்வி கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல, நான் அப்படிதான் பேசுறதா பரவாயில்ல. இல்லையே நம்மளே திருக்கோடியில இருக்கோம், அப்ப எப்படி கோடியில கூட கொடுக்கறது? ரொம்ப சந்தோஷம். சோ அனைவருக்கும் நன்றி. சுதாகர் அண்ட் ராதிகா, தீபக் அண்ட் தாமஸ். சோ தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். நம்பிக்கையோட தொடர்ந்து படிங்க, விவாதங்களை டெய்லி கலந்துக்கங்க, நிறைய ஸ்கூல் புக்கு மார்க்கெட் புக் ரெஃபர் பண்ணுங்க, யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாஃப் இருந்தா அவங்க கிளாஸ் லிசன் பண்ணுங்க. These all are the motivated, these all are the primary forums to clear your examination. நிச்சயம் உங்களால வெற்றி பெற முடியும்னு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good night, sir. Welcome. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir.